and all little deep, and they want to kindle your thinking, creativity, high order thinking கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கீனாக இருக்காங்க. அதில் என்னவோ கேட்க முடியும், அதையும் நான் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸில் எப்படிலாம் கேட்கலாங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, அது நம்மளை சும்மா டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க. இஃப் யூ கேட்ச் த ஏரியா யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரைட். So let us see the creative questions later. Before that, we'll go for what are the chapters. 12 chapters are there. Or where the weightage chapters. First chapter is about reproduction. Actually, it's a part of the human physiology. Why they are keeping in +2? While writing the book also, I asked. That time they told reproduction is very important chapter. If it is going along with the human physiology, sometimes it may be ignored. That's what they wanted to bring special attention. Reproduction, if they understand, lot of misconceptions, fallacy idea can be avoided. So the violence, sexual assault and sexual misbehavior and all can be avoided when they know about their reproductive system as one of the physiological system. That's what they have given. Moreover, government is also saying that mark will come either from the second chapter or third chapter, reproductive health or human reproduction. The reproductive health, we have ART, assisted reproductive technology, or other question is about birth control measure, etc. only. Whereas human reproduction, of course, gametogenesis is there, ovum, sperm also could be asked, and tertiary structures, even fertilization mechanism, etc. That I'll tell you in the later part, right? So this is about human reproduction. So 1 5 mark, 1 3 mark, and 2 mark, everything is possible from this first 3 chapters, reproduction. Next one, principles of inheritance. Very interesting chapter, in which what we are going to talk about, blood grouping, blood group, multiple alleles. There is a possibility, lot of 1 mark at the book back. Carefully learn. There is a possibility of changing that the parents, etc. Thereafter, color blindness is there. After, sex determination is there. Bar body is there. Holoantric genes. Very interesting part. Definitely, that chapter will be very fruitful for you. Karyotyping, applications of karyotyping, etc. I have given in the later part. Molecular genetics. Then the most important chapter again is a molecular chapter, molecular genetics. A little voluminous, but if you cut the chapters into pieces, when you cut into pieces, it is easy to eat. Suppose, can you eat the elephant in the breakfast? Suppose someone is asking, your breakfast is elephant. Suppose we are eating that kind of man species we are. So we have elephant only in breakfast. Will you eat the elephant as it is? No. What we'll do, we'll cut into pieces, then eat piece by piece, isn't it? Same way, you have to cut into pieces. And the molecular genetics will be teased and learned, I can say, or break up into different chapters and learn. So in that, what they have talked about, merely what is genetic material, DNA, where it is located, how it is packed, what are the properties of the genetic material, then how it is duplicating, and thereafter how it is functioning. That's it. What is the use? DNA fingerprinting, just like that. One line story mariye sollidalam. That's molecular genetics. So that part, and I'll tell you some questions there also. Evolution is easy, merely different kinds of theory. Thereafter, geological time scale, less 1 mark questions, the golden age of reptiles or fishes or something like that. Thereafter, some theories will come, isn't it? Modern synthetic theory of evolution. So that is there. Possible 5 mark is definitely from 4 5 1 day theory. After that, human health and disease plus immunology is hidden. Normally, compulsory question is likely to come from 7th chapter. In botany, we can't say which chapter compulsory question will come. Maybe the first chapter or last chapter or even in the biotechnology part, from where also may come. It is because no blueprint. It is a discretion of the setter. Setter may ask any questions from any chapter, but here most probably human disease, 7th chapter, immunology is important. Or if they are missing there,
they may ask about molecular genetics. Or if they miss there, they may go for biodiversity and its conservation possibilities there, right? So that is an important chapter, easy chapter as well. Then microbes and human welfare is a very small chapter, important alone you learn. Applications of biotechnology again is important, possibilities there. Thereafter, the ecology part again, organism and population, it's very easy chapter like properties of soil, properties of water, something like that only, plus abiotic response of the organisms to abiotic factors plus population. அவ்வளோதான் அதில் இருக்குது. நிறைய எடுத்துட்டோம் அதில், உங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டமே வேண்டாம். Then biodiversity and conservation, very easy chapterமா. It will be நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் they'll be asking exotic species invasion அப்படின்னா அந்த அயல் நாட்டு இனங்களின் உள்ளேற்றம், ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இன்வேஷன் சொல்லலாம். அது மாதிரி ஆர் ஜெம் கல்டிவேஷன், ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன், ஆர் கோ எக்ஸ்டிங்ஷன், இதெல்லாம் செம்ம ஜாலியான கொஸ்டின். ஆர் ஹாட்ஸ்பாட் கேட்கலாம், ஆர் கன்சர்வேஷன் கேட்கலாம், அல்லது யூசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நல்ல சாப்டர் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதை படிக்காமல் போயிடாதீங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைனலி என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ், வேர் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பெரிய கொஸ்டின். மற்றதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன 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 பிரேக்கப் கொஸ்டின் தான், யூட்ரோஃபிகேஷன் அது மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதை படிச்சுங்க. இவ்வளோ தான் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஐடியாவை பொறுத்த வரைக்கும். when we come to the preparation, இல்லை வேற என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னா, ஃபோக்கஸ் ஆன் த டெக்ஸ்ட் புக். நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் நோ நீட் டு ரீட் எனி கைட் ஆர் டீச்சர்ஸ் நோட்ஸ் ஆர் வாட்ஸ்அப்பில் வந்த நோட்ஸ்லாம் படிக்காதீங்க. வாட்ஸ்அப் வந்த நோட்ஸில் சிலது டெலீட்டட் போர்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுருங்க, உங்கள் டீச்சர் சொல்கிறத கேளுங்க, நான் சொல்கிறத கேளுங்க. எது டெக்ஸ்ட் புக்கு படிங்க. இல்லை சார் நான் கைடாக படிச்சிருக்கேன்னா கரெக்டானு பார்த்துட்டு படிங்க. ஒன்று. நம்பர் 2, ப்ரிப்பேர் த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, புக் பேக்கை மட்டுமே முதல்ல படித்து முடிங்க. அவுட் ஆஃப் 70 மார்க்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் அரவுண்ட் 60 and plus 60+ யூ கேன் கெட் இட். அதனால ஈவன் 65 வாங்கிடலாம். புக் பேக்கை முதல்ல படித்து முடிச்சிருங்க இந்த வருஷம். இட் இஸ் நாட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர். தேர் ஆஃப்டர் ப்ராக்டிஸ் டயக்ராம். டயக்ராம்லாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க, லைன் டயக்ராம் ரஃபாக உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போடுங்க. ஆனால் அது ஓரளவுக்கு அந்த ஒட்டி இருக்கணும், அதுக்காக கண்ணாபுரான்னு போட்டுறக்கூடாது. இல்லை, டயக்ராம் போடும்போது ஒரு half a பேஜில் அதை போடணும். சின்ன டயக்ராமாக இருந்தால் கூட half பேஜ் எடுத்துட்டு ரைட் சைடில் லேபிள் பண்ணி டைட்டில் டாப்பில் போடணும். சூப்பராக இருக்கும். இந்த பென்சில் தான், நோ கலர், ரிமெம்பர். டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போவே படித்து முடிச்சிடணும். சம் கொஸ்டின்ஸ், சம் டெஃபினேஷன்ஸ் 3 மார்க் 2 மார்க்கை இப்போவே பேக்கப் பண்ணிடணும். யூ மஸ்ட் யூனோ, நீங்கள் நல்லா மார்க் வாங்கணும்னா, சில எனக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் சார், 3 மார்க் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். இப்போ நான் வந்து 5 மார்க்ஸில் இருக்க சப்ஹெட்டிங் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறேன் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள். அன்னைக்கு போய் 3 மார்க் 2 மார்க்லாம் படிக்கக்கூடாது. லேர்ன் டெஃபினேஷன்ஸ் பியாண்ட் டவுட் பிஃபோர். ஸோ நவ் ஸ்டார்ட், யூ டூ லைக் தட் எவ்ரி டே. சார் ஐ லேர்ன் 10 to 20 டெஃபினேஷன்ஸ் எவ்ரி டே ஃப்ரம் ஏ புக். டுடே ஃபிசிக்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன்னா ஃபிசிக்ஸில் 20 டெஃபினேஷன்ஸ், ஆர் பயாலஜினா 20 டெஃபினேஷன்ஸ். இல்லை சார் தட்ஸ் வெரி டஃப், I'll go for 15 definition, okay, or 10 definitions. Next day, when you learn the next day the same definitions, I mean another 10 definitions or 20 definitions, you have to recall the previous day definitions. That's it. You will be rocking. All definitions will be coming. If you start the 5 mark question with the definitive form, teachers, you will be given full mark. அப்பா அழகாக எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அதனால டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கிறது நம்ம 10 மார்க் 5 மார்க்குக்கு அது உதவும், ரைட்? ஆஃப்டர் தட் ஸ்டடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ஃபர்ஸ்ட்ல படிக்கும்போது ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக படிச்சு முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த சாப்டருக்கு போகக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு டூ, ப்ரிப்பேர் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு செகண்ட் சாப்டர் போயிருங்க. அதில் இருக்கிற சம் ஆஃப் த ஏரியாவை நான் சரியாக என்ன படிக்கலாம், அது செகண்ட் ஆர்டரில். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரில் இம்பார்ட்டண்ட்டை முதல்ல முடிச்சிடணும். தென் அப்புறம் தான் அதெல்லாம் தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட் வந்த பிறகு தான் நீங்கள் செகண்ட் ஆர்டரில் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும். அப்போ தான் யூ கேன் கவர் த புக். இல்லை சார் நான் 3 சாப்டர் தான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், அந்த 3 சாப்டர்லையும் சரியாக கொஸ்டின்ஸ் வரல சார், மார்க் லோ ஆகிடும் இல்லையா? அப்போ ஓவரால் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் ஆன் 1 மார்க். 1 மார்க்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டெக்ஸ்ட் புக்லேயே அண்டர்லைன் பண்ணி சைடில் 1 மார்க். இது 3 மார்க் டெஃபினேஷனாக அப்படி சைடில் போடும் 3 மார்க். அப்படியே வேற கலரில் அதான் நீங்கள் 2 மார்க் 3 மார்க் எல்லாம் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி பேரண்ட்ஸ்டையும் சொல்லணும். மாதிரி நீங்கள் 1 மார்க் 2 மார்க்லாம் எனக்கு மார்க் பண்ணி கொடுங்க, போல்டு லெட்டர்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுங்க. படித்தவங்களா இருந்தால் இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எதெல்லாம் 2 மார்க் 3 மார்க்கோ அதை நீங்கள் புக்லேயே மார்க் பண்ணுங்க, வேற கலரை வச்சு பண்ணுங்க. வில் பி நைஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் தென் ப்ராக்டிஸ். இப்போ வாட் யூ டு டூ,
நிறைய நான் ஐ டோல் யூ கவர்மெண்ட் பேப்பரில் இருக்க ரிவிஷன் டெஸ்ட், உங்கள் ஸ்கூலில் கண்டக்ட் பண்ணுற ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை, அதுக்கு வந்து என்ன சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் நான் வந்து இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம் இன் சிட்டிங் இன் த ஸ்கூல் ஃபார் 3 hours, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த ஸ்கூல். நோ, இதுதான் பசங்க பண்ணுற தப்பு. யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரைட் வாட் யூ நோ. டோன்ட் வரி அபவுட் தட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் ஃபுல் மார்க், ஒய் ஷுட் ஐ ரைட். நோ நோ நோ, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை கட்டாயம் எழுதணும். போய் எழுதுங்க. தெரியலனா கூட என்ன தெரியுமோ அதை எழுதுங்க. Why? The same questions may be coming in the examination where the writing part will be very pleasant. அப்படியே மைண்டில் ஒரு புக் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு. அதான் அந்த மெமரின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, மெமரியில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நீங்கள் எங்கே உட்காந்துட்டு இந்த கொஸ்டினை படிக்கிறீங்களோ, எங்கே எழுதுனீங்களோ அந்த பிளேஸோட உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அப்போ ஒரு மைண்டில் புக்கு ஓப்பன் ஆகி நீங்கள் புக்கை பார்த்து எழுதுகிற ஒரு ஃபீலிங் வர்றது எப்போ அப்படின்னா, when you have completed so many tests. Then mark test. எங்கள் வீட்டிலேயே நம்ம சப்போஸ் நான் சென்டம் வாங்கணும் சார், ஹை மார்க் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, அம்மா கிட்ட சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி நான் 3 hours டெஸ்ட் எழுத போகிறேன். ஸோ I'll start by 7 o'clock in the night or 8 o'clock in the night. 3 hours எனக்கு டைம் வாங்க, 3 hours முடித்தோடனே எனக்கு வாங்கிடுங்க, கொஸ்டின் பேப்பரை டைம் கொடுங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ மார்க் டெஸ்ட் நிறைய எழுதணும். தென் டயக்ராம்ஸை நிறைய போட்டு பார்க்கணும். ஃப்ளோ சார்ட்ஸை நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும். ஃப்ளோ சார்ட்ஸ்லேருந்தே கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஈவன் அந்த கான்செப்ட்னு கொடுத்துருப்ப கான்செப்ட் மேப்ல இருந்து கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு, அதையும் பார்க்கணும். டயக்ராம்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம், அதெல்லாம் பார்க்கணும். தென் டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு வாட் ஆர் த எங்கெல்லாம் டிஃபரன்சஸ் வருதோ அதுலேயே நாங்கள் புக்லேயே போட்டிருக்கோம், பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். ரைட்? லைக் pluripotency, totipotency, multipotency, etc. No, that and all. Then passive immunity, active immunity, all those things. So antigen, antibody, hapten, and epitope, paratope, or adjuvant, something like that. Thereafter hard questions எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு உங்கள் டீச்சர்ஸ் நான் சொல்கிற ஐடியா இதெல்லாம் வச்சுட்டு, எஸ்பெஷலி இம்யூனாலஜி ஏரியா இல்லையா, அந்த கரண்ட் டாபிக் எதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ உதாரணமாக பயோடைவர்சிட்டியில் நிறைய இந்த மேன் எலிஃபென்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது, யானை கிராமத்துக்குள்ளே வந்துடுது, அதுலேருந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இப்போ டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் நடந்திருக்கு, நிறைய ஸ்மாக் ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு, அது சம்மந்தமாக கேட்கலாம். கரண்ட்டாக என்ன டாபிக் இருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கோ அது சம்மந்தமாக கேட்டிருப்பாங்க. மேபி கொஸ்டின் பேப்பர் மைட் ஹவ் பின் செட் ஈவன் 2-3 months பிஃபோராக செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டைமில் என்ன நடந்ததோ அதை ரிலேட் பண்ணி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, this is about that. Next, important 5 mark questions in biozoology. They are almost உங்களுடைய ஆன்டிசிபேஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட், அந்த ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பாட்னி டீச்சர்ஸ் ஆர் ஸோ கைண்ட். they'll be asking ஹானஸ்டாக நல்ல கான்செப்ட் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ஆனால் ஜுவாலஜி டீச்சர் இஸ் வாண்டட் டு பிரிங் இந்த லைஃப் சயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, பயாலஜியை, அந்த ஜுவாலஜி டீச்சர்ஸ் தான் டச் பண்ணுவாங்க அவங்க லைஃப்பில். அதனால அவங்களும் கேட்பாங்க. அப்கோர்ஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி கொஞ்சம் மைண்ட் டீசிங்காக இருக்கும், உங்களை புரட்டி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால அதில் என்னென்ன 5 மார்க்குங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வராது, நான் கொடுக்காததெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. டோன்ட் இன்டர்பிரட் இன் தட் வே. இட் இஸ் மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு நான் வச்சிருக்கேன். இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தா அது பெரிய லிஸ்ட் ஆகிடுங்கிறதுல அதை நான் கொடுக்கல. இதை முதல்ல நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்காமி, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்குது. ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் செகண்ட் சாப்டரில் இருக்குது. அதில் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட். நான் அதை 3 மார்க்கில் காட்டலாம்னு வச்சுருக்கேன். அது அவ்வளோ பெரிய 5 மார்க்குன்னு சொல்லிட முடியாதுனால, பட் வரலாம், 5 மார்க்குமே வரலாம். வெறும் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஆர் oogenesis அலோன் ஆர் கம்பேர் அப்படின்னு வரலாம். இந்த டிஃபரன்சஸ் கேட்கலாம். ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். தென் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட், அந்த யூட்ரஸ் படத்தோட ஒரு பேபி ஃபீட்டஸ் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, தட் பார்ட் இஸ் வெரி நைஸ் கொஸ்டின். அது இன்னும் அதிகமாக வரல. அதனால நான் சொன்னது மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் வராத கொஸ்டின் எது அதுதான் பார்க்கணும். வந்த கொஸ்டினுக்கு கொஞ்சம் லெஸ் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கலாம். பேரியர் மெத்தட், பெர்த் கண்ட்ரோல் மெஷர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் 1 mark, 2 mark, 3 mark. சகைலினா என்ன, வாட் ஆர் த ஐயூ apparatus, intrauterine devices இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்கலாம். அதாவது 1 மார்க்கில் which one of the following is not a medicated IUD, something like that. அதனால பேரியர் மெத்தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் பெர்மனன்ட் மெத்தட், அது 3 மார்க்கில் படிச்சுக்கலாம். பெர்மனன்ட் மீன்ஸ் சர்ஜிக்கல் மெத்தட். இப்போ ரீசெண்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் நேச்சுரல் மெத்தட் ஆஃப் பெர்த் கண்ட்ரோல் கேட்டிருந்தாங்க. அது அவ்வளோ ஒரு நல்ல கொஸ்டின் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஸ்டில் அதை
டைட்டில்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க. நம்ம ஓனா எழுதலாம், அது நமக்கே தெரிஞ்சது தான். தென் ஏஆர்டி, அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி. அதுல வெறுமனே டெஸ்ட் டியூப் பேபி மட்டுமே 5 மார்க்ல கேட்கலாம். ஏன் சரகேசி கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல, சரகேசி கேட்கலாம். அது மாதிரி தெர் ஆஃப்டர் ஆரேஜ் ஃபேக்டர்ல எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் படிச்சுக்கோங்க, ஹவு இட் கேன் பி ப்ரிவென்டட் படிச்சுக்கோங்க. வாட் சம் டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோபமாக இருக்கிற டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஜெனட்டிக் பேசிஸ் ஆஃப் ஆரேஜ் ஃபேக்டரும் கேட்கலாம். அதனால அதை நான் படிக்காம வந்தேன் சார், நீங்க சொல்லலைன்னு. ஆரேஜ் ஃபேக்டர் ஒரு கான்செப்டா பார்த்து படிங்க. தேர் ஆஃப்டர் செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிடன்ஸ், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதுல கூட ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். எப்படின்னா, சப்போஸ் இப்போ கெரியர் மதர், நார்மல் மேன், வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், எத்தனை குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு கேட்கலாம். அதே போல கலர் பிளைண்ட் விமன் இஸ் கலர் பிளைண்ட், ஃபாதர் இஸ் மதர் இஸ் கலர் பிளைண்ட், ஃபாதர் இஸ் நார்மல். ஸோ ஹவு மெனி ஃபீமேல் மேல் சில்ட்ரன் மே பி அஃபெக்டட், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அது செகண்ட் கிராஸ் தான் அது. அப்போ மதர் கலர் பிளைண்டா இருந்தா எப்ப இருப்பாங்க, 2 எக்ஸ்க்ரோமோசோம்லையும் அந்த ரெசசிவ் ஜீன், கலர் அந்த கோன் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியாத அந்த ஜீன் இருக்கும்போது தான். அப்போ என்ன ஆயிடும்னு கேட்டிங்கன்னா, அம்மாவோட எக்ஸ்க்ரோமோசோம் தான் பையனுக்கு இருக்கும். சன் இஸ் ஆல்வேஸ் கெட்டிங் இஸ் எக்ஸ்க்ரோமோசோம் ஒன்லி ஃப்ரம் மதர். If mother is already affected, definitely son will be, all the son will be affected. ஞாபகம் வச்சுங்க, பசங்கள்லாம் அம்மா மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா there are 171 கேரக்டர்ஸ், சொமேட்டிக் கேரக்டர்ஸ், பாடி கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்ல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அம்மாவோட கேரக்டர் பையனுக்கு வரதுக்குல ஒன்றும் பெரிய விந்தை இல்லையா? ஸோ அதை நல்லா படிச்சு, கலர் பிளைண்ட்னஸ், ஹீமோஃபிலியாவை லைட்டாக படிச்சுக்கலாம். அதை கூட ஷார்ட் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். அந்த எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, ஹெச்ஹெச்ஏஎஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குல்லையா, அந்த படத்தோட லைட்டாக போட்டால் போதும், ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம். அதில் எக்ஸாக்டாக எல்லாத்தையும் வரி வரியாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, புரிஞ்சுக்கிட்டதை எழுதுங்க, ஈஸி கொஸ்டின். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட், கிரியேட்டிவ் ஸ்டாண்ட், கோடிங் ஸ்டாண்ட் எக்ஸெட்ரானோ அதை லேபிள் பண்ணுங்க, 1 மார்க் இருக்கு. அதை பற்றி ஒன்று பற்றி எழுதுங்க, 4 மார்க், அழகாக வாங்கிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின். salient features of genetic code, பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாமில் வந்திருந்தது, பட் அது ரீசெண்டாக வந்ததா தெரியல, அதனால திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆகலாம். அதுக்குள்ளேயே உள்ள இருக்கிற கொஸ்டின்ஸே கேட்கலாம், ஆம்பிகுவஸ் எக்ஸெட்ரா, டெர்மினல் கோடான் எக்ஸெட்ரா. ஜெனட்டிக் கோட் படிக்காமல் போகக்கூடாது. தென் லேக் ஓப்ரான் மாடல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அந்த படம் மட்டும் போடாலே 3 மார்க் போடலாம். நான்லாம் கீ செட்டிங்லாம் போயிருக்கேன். அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு மார்க் கண்டிப்பாக, படத்திலே எவ்ரி திங் ஹஸ் கம். I used to say 3 to 4 mark can be awarded அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம். அதனால லேக் ஓப்ரான் கேட்கலாம். சூப்பர் கொஸ்டின். நீங்க தியரியை கம்மியாக எழுதினா கூட போதும். தென் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் கட்டாயம் படிங்க. அதில் 8 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹெட்லைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உள்ள இருக்கிறத நீங்க சரியா எழுதலைன்னா கூட பரவாயில்ல. சப்ஹெட்டிங் 5 மார்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சப்ஹெட்டிங்கை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருந்தா கூட டீச்சர்ஸ் ஓன் கன்சிடர், டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ப்ளஸ் அப்ளிகேஷனையும் படிச்சுக்கணும். தென் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் இந்த எவல்யூஷன் பார்ட், isn't it? தென் யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ஆல் ஜஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் அது. அந்த டயக்ராம் போட்டாச்சுன்னா அதை வச்சே நீங்கள் எழுதிடலாம். தென் ஆஃப்டர் நேச்சுரல் செலெக்ஷன், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இருக்கு. லைக் ஸ்டெபிளைஸ்டு செலெக்ஷன், டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன், டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன். டைட்டில் தான் உள்ள நீ கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல, டைட்டில் மறக்காமல் போட்டுறணும். அது அதுக்காக வெறும் டைட்டில் போட்டுட்டு ஒன்றுமே கீழே எழுதாமல் விட்டா 1 மார்க் தான் தரும். மார்க் தராமல் இருக்க மாட்டோம், ரைட்? இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம், அதில் நியூ டார்வினிசமில் வரும். அது பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட், ஸ்டோரி தான், தட் யூ கேன். தேர் ஆஃப்டர் ஹார்டிவியன்பெர்க் பிரின்சிபிள், வாட் இஸ் அந்த பிரின்சிபிளை மட்டும் தனியாக எழுதுங்க, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு விட்ருங்களேன், அதுக்கே 1 மார்க் 2 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. தேர் ஆஃப்டர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு மேத்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது ஆக்டிவ் பாசிவ் இம்யூனிட்டி, அதெல்லாம் வந்தது யூ ஆர் சோ லக்கி. 3 மார்க்ல கேட்கலாம், 5 மார்க்லேயே கேட்பாங்க. அதை பிரைமரி செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ் மேலே இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே திங்க் தட் சார் 5 மார்க் கொஸ்டின் நான் 5 பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதுமா? If it is a lack operon, how can you say 5 mark, isn't it? If it is a structure of immunoglobulin, how can you say 5 points? எது 5 points, isn't it? So டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து தான் நாங்கள் கீ செட் பண்ணுவோம். அப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கோட கான்செப்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். நீங்களே ஏதோ ஒரு நோட்ஸை பார்த்தேன் சார், இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நானே முடிவு பண்ணிட்டேன்னு பண்ணக்கூடாது, ரைட்? Immunoglobulin is important. After that, I feel this year
The vaccines are often discussed worldwide. Global லெவலில் வேக்சின்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்காங்கல்ல. அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின்ஸ் பற்றி இம்யூனாலஜிலையும் கொடுத்துருக்கோம், பயோடெக்னாலஜிலையும் இருக்குது. வேக்சின்ஸ் அதனுடைய கிளாசிஃபிகேஷனை கட்டாயம் படிங்க. கேட்கலாம், அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வேக்சின்ஸ் பற்றி இன்டைரக்டாக கேட்கலாம். ஹார்ட் கொஸ்டினாக வரலாம். 19th கொஸ்டின் தான் கம்பல்சரி கொஸ்டின். அதை மறக்காமல் எழுதணும். அதில் வேக்சின்ஸ் படிக்காமல் போகவே மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிடுங்க. புரியலன்னா நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்கிட்ட திரும்ப கேட்டுக்கங்க. ரைட். ஆஃப்டர் தட் இன்னொரு ஈஸியான கொஸ்டின் இதுமா. எனக்கு இதில் ஐ லவ் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த எப்படி வந்து இந்த போதையிலேருந்து விடுபடுவதை பற்றி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஹவ் கேன் வி கண்ட்ரோல், அதை போதைக்கு அடிமையாவதுலேருந்து எப்படி நம்மளை காத்துக்கலாம். 5 points. அமேசிங் ஆன்சர். யூ கேன் ரைட் டைட்டில் மட்டும் போட்டுட்டு உங்கள் ஓன் வேர்டில் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ புக்கை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு எழுதுங்க. யூ கேன் ராக், நத்திங் டு ஒரி. தெராஃப்டர் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ஹார்ட் கொஸ்டின்லேயே கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? ஏ டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைபிங், ஏன்னா டாக்டர் என்ன சொல்கிறது, ஆன்டிபயோட்டிக்கில் வந்து ஆஃபன் டேக்கிங் ஆன்டிபயோட்டிக் லீட்ஸ் டு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த மாதிரி கேட்கலாம். We should not take antibiotics without the concern of medical practitioner. Why? Justify, அப்படி கேட்கலாம். அதான் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. ஈஸி கொஸ்டின். தென் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. இப்போ ஜீன் தெரப்பியில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரப்பி. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து பர்மனன்ட் க்யூர் கிடைச்சிரும். அது அதனால இது கேட்கலாம். ஜீன் தெரப்பியும் 5 மார்க்கில் கேட்கலாம், பட் ஐ புட் இட் இன் 3 மார்க் கொஸ்டின். தென் ஹவு த இன்சுலின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், ப்ராக்டிக்கல்லே இருக்குது. அதை எழுதினாலே மார்க் கொடுத்துரும். நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் உள்ளதையும் எழுதலாம், நத்திங் டு வரி. தென் பிசிஆர் இஸ் வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின். பிசிஆர் தான், பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் இருக்குது. ஸ்டெப்ஸ் சும்மா புரிஞ்சுட்டா ஓனா எழுதலாம். அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். Thereafter tabulate the interactions of the organisms, the mutualism, commensalism, predation, parasitism, isn't it? Antibiosis, all those things are given in box. Biology boys, that is only possible. And so there is a possibility. If the question வந்தது நான் எழுதாமல் வந்துட்டேன்னா உங்களை விட ஏமாந்த ஸ்டூடெண்ட் யாருமே இருக்க முடியாது. அதனால மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. Thereafter causes of loss of biodiversity. இதுதான் ரொம்ப ஈஸி டைட்டில் தான். அகைன் habitat loss, habitat fragmentation, alien species invasion, over exploitation, global climate change and co-extinction, gem cultivation. இதுல இருந்து 5 points எதுனா போதும். ஆனா இது ஃபுல்லா கேட்க மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு ஜெம் கல்டிவேஷன் மட்டுமே, கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் மட்டுமோ, அல்லது கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றியோ, அல்லது ஹேபிடட் லாஸ் மட்டுமே கேட்கலாம். அதே போல் இப்போ உதாரணமாக ஒரு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ சென்னையில் வந்து டவ் பாப்புலேஷனை விட டவ் பாப்புலேஷன் அதிகம், க்ரோ பாப்புலேஷனை விட டவ். இப்படி பாருங்க, இந்த ஹேபிடட் லாஸ் அல்லது ஹேபிடட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் குறிப்பாக. ஏன்னா புறாலாம் இப்போ சின்ன சின்ன பில்டிங்கோட இருக்கிற அந்த ஜன்னல் ஓரமாக இருக்கிற அந்த மறைவிடத்துலேயே இருக்குது. க்ரோ வந்து எப்படி இருக்க முடியும்? அப்படி இருக்க முடியாது. க்ரோலாம் ஒரு பில்டிங்குள்ளெல்லாம் இருக்காது. அது மரத்தில் தான் எங்கேயாவது போய் இருக்கும் இல்லையா, மரங்கள் இல்லை. ஸோ இது என்ன மாதிரியான ஹேபிடட் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏறக்குறைய ஹேபிடட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லலாம். அங்கங்கே நம்ம கட் பண்ணி மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டு குறுக்கெல்லாம் வீடு கட்டிட்டோம் இல்லையா, அதனால. ஸோ த காசஸ் ஆஃப் லாஸில் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்கலாம். தென் எக்ஸிட்டு கன்சர்வேஷன், இன்சிட்டு இருக்கு, அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதில் நேஷனல் பார்க்கு அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, ரிசர்வ்டு ஏரியானோ, பயாலஜிக்கல் ரிசர்வ்டு பிளேசஸ், அது மாதிரி தான் கேட்க முடியும். ஃபுல்லாக கேட்க முடியாது. பட் டிஃப்ரென்சஸ் கேட்கலாம். 3 மார்க்லையோ 5 மார்க்லையோ எக்ஸிட்டு இன்சிட்டு கன்சர்வேஷன் கேட்கலாம். Then exotic species invasion is one of the cause of biodiversity only. So இவ்வளவு தான். அதில் ஹாட்ஸ்பாட் கேட்கலாம், அது 3 மார்க்கில் தான் கேட்கலாம். This is about giving all the questions in details. Parthenogenesis ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கு, மிஸ் பண்ணவே கூடாது. அதெல்லாம் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதிட்டு போயிடலாம். 5 மார்க்லேயே கூட சம் டைம் வந்துடும், கேட்டிருக்காங்க. கேமிட்டோஜெனிசிஸ், ஓஜெனிசிஸ், ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் ரெண்டுமே படிச்சுக்குங்க. வெறும் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டுமே கேட்கலாம். வெறும் ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் போடுங்க மார்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை. எவ்வளோ லக்கி யூ ஆர், ரைட்? ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம புக்கில் இல்லை ஆன்சர், நீங்கள் தான் சிந்தசைஸ் பண்ணி எழுதணும். டீச்சர்கிட்ட இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கிக்கணும். ஸ்போமோட ஸ்ட்ரக்சர், ஓமோட ஸ்ட்ரக்சர், ஓம் 5 மார்க்லேயே கேட்கலாம்.
டெஸ்டிஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நியூ கொஸ்டின், இது வரைக்கும் கேட்கலாம். அந்த டயக்ராம் மட்டுமே கூட கேட்டு விட்டுலாம் அந்த மாதிரி. அல்லது டிஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா எழுதலாம் சிம்பிளா. ஹியூமன் ஃபீட்டஸ், அந்த எம்ப்ரியோ, இம்யூனோகுளோபுலின் 3 மார்க்லேயோ 2 மார்க்லேயோ வெறும் டயக்ராம் மட்டுமே வர சான்சஸ் இருக்கு. limb node, of course, you are studying for practical, that is easy to write. Then amniocentesis, it is banned in India. Why? இதெல்லாம் உலகத்துல ஈஸியான கொஸ்டின் இதுதான். ஃபீட்டிசைட், ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட், இன்ஃபான்டிசைட், இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் திரும்பவும் வரும். அது ஷிஃப்ட் கிஃப்ட் அந்த மெத்தட், சைகோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், இங்கே கேமெட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் மேன், அதெல்லாம் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டுட்டு ஜென்டலாக எழுதலாம். அது தேர் ஆஃப்டர் பாடி அந்த லயனைசேஷன் கான்செப்ட் வரும் அங்கே, அது கேட்கலாம். கின் செலெக்ஷன் அந்த ஹனிபீல வரும் அது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடியதில் பாத்தனோஜெனிசிஸில் அரினோடோக்கி டெலிடோக்கின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதில் ஹோலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ், ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் ஆர் கால் ஹோலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ், அவ்வளோதான் ஆன்சரே, எழுதிடலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியர் டைப்பிங், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் யார் வந்ததுன்னா யூ ஆர் சோ லக்கி. ஐ கேன் சே த சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் கூட இருக்கும், அது கூட நல்ல கொஸ்டின் தான். தென் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸில் தான் ஜீனோபோர், நியூக்ளியோசோம், ஆஸ் வெல் அஸ் சொலினாய்டு, இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட்டில் மோனோசிஸ்டானிக், 5th சாப்டரில் தான் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸில் மோனோசிஸ்டானிக், பாலிசிஸ்டானிக் டிஃப்ரென்சஸ், எக்ஸான் இன்ட்ரான் டிஃப்ரென்சஸ், ஸ்டாப் கோடான், இதெல்லாம் how lucky you are if the question is there. Some definitely few questions will be in such a way only. Then applications of DNA fingerprinting, எப்படி அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால இது வந்ததுன்னா மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் தியரி, ஐ டோல்ட் யூ, திஸ் இஸ் a very easy, Hugo Dewey's theory. Convergent evolution, divergent evolution, that part already the question came in previous exam, but still definition alone தனியாக கேட்கலாம். டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்னா என்னன்னு கேட்கலாம். தென் இதில் வேற அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் தியரி இருக்கு, பயோஜெனிசிஸ் இருக்கு, ஈவன் சம் ஆஃப் த அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட லைட்டாக பார்த்துங்க. எஸ்பெஷலி ஜெர்ம் பிளாசம் தியரி இல்லையா? அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின், மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. டார்வினுடைய அப்ஜெக்ஷன், அதெல்லாம் நான் இங்கே கொடுக்கல, ரொம்ப ஈஸி அதெல்லாம். தேர் ஆஃப்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபுலின், அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? கேம்டுன்னு ஒரு நிமோனிக், IgGAMED, அவ்வளோதான். அதை எழுதினாலே 3 மார்க், 2 மார்க். யுஃபோரியா, இந்த விட்ராவல் சிம்டம்ல வருது ட்ரக் அடிக்ஸில், ட்ரக் டிபெண்டன்ஸில். ஆன்டிபயோட்டிக், வாட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்? அதில் டிபெண்டன்ஸ் வரை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதனால சூப்பர் பக், அதான் அந்த பாக்டீரியா which is having resistant to antibiotic தான் சூப்பர் பக். வேற வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. BODA, பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட்னு லாஸ்ட் சாப்டரில் வருது. இது மைக்ராப்ஸ், ஆமாம் லாஸ்ட் சாப்டர் தான் போட்டிருக்கோம். இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டருடைய BOD, இது அசர்ஷன் ரீசனில் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்னா, சப்போஸ் வாட்டர் இஸ் ஹேவிங் ஹை BOD அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த வாட்டர் பொல்யூட்டடா நான் பொல்யூட்டடான்னு தான் பையன் என்ன நினைப்பான், BOD அதிகமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தான், ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால். ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா வாட்டர் ரொம்ப கண்டாமினேட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அதை கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். DNA வேக்சின், ஐ டோல்ட் யூ வேக்சின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். DNA வேக்சின், இன்னொன்று வந்து ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அது கூட கேட்கலாம். ஸோ தட் பாயிண்ட், இந்த டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் இந்த சைடில் போட்டுருக்கேன் பாருங்கள். வேக்சினேஷன், இம்யூனைசேஷன் கேட்கலாம். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெரப்பி, ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி, டோட்டிபோட்டன்சி, இதெல்லாம் பாக்ஸ்லேருந்தும் கேட்கலாம். பாக்ஸ்லேருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரொம்ப வேகாக இருக்கிறது மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ வண்டலூர் ஜூ பற்றி எழுதியிருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் வராது. டைகர் ப்ராஜெக்ட் சும்மா லைட்டாக படிச்சுக்கலாம். அது இப்போ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இன் பாட்னி. யூரிதர்ம், ஸ்டீனோதர்ம்ஸ் பார்த்தீங்களா? இதில் இந்த ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டாலரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் யூரி. ஸ்டீனோனா நேரோ, இந்த ஸ்டீனோனா நேரோங்கிற கான்செப்ட் மைண்டில் இருந்தாலே போதும். ஹைபர்னேஷன், ஈஸ்டுவேஷன், இதுவும் இந்த 11th சாப்டரில் வருது. 10th சாப்டரில் பயோமேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3 மார்க் கொஸ்டின் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமில் வந்துடுது. முதல் புக்கு வெளியே வந்த உடனே நல்ல கொஸ்டின். ஆனால் இன்டைரக்டாக கேட்டிருந்தாங்க, டாக்ஸின்ஸ் எப்படி அனிமல்ஸில் அக்குமுலேட் ஆகுது அப்படின்னு. படிக்காமல் போயிடக்கூடாது. யூட்ரோஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அதில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது, அது கேட்கலாம். அதுதான் நம்ம ஜுவாலஜிக்கில் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 2 மார்க் 3 மார்க் ரெண்டுமே கொஞ்சம் மிக்சடாக இருக்கும். அது ஷார்ட் ஆன்சர், இது 2 மார்க்குங்கிறது வெரி ஷார்ட் ஆன்சர். அது 4 வரி எழுத வேண்டியிருக்கும். இதில் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ சார் எழுதணும்னா,
அது depending upon the concept. Sometime half a page இருக்கும், sometime 1 page கூட வரும், sometime just 3 points is sufficient. Applications of karyotyping 3 markல கேட்டாங்கன்னா just 3 points are sufficient. Whereas இப்போ salient features of mutation theory 3 points are sufficient. If they're asking one concept, antibiotic resistance கேக்குறாங்க, அல்லது functions of tapetum கேக்குறாங்க, அதுல 3 points 3 மார்க்ல இருக்கு, அதுல எல்லா பாயிண்ட்டையும் எழுதி வச்சிடணும். ஏன்னா சில சமயங்கள்ல சில ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இது 3 மார்க் சென்டமை குறைக்கிறதுல ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து 3 மார்க்ல கேட்டிருக்கீங்க, 5 பாயிண்ட் இருக்கு, ஏன் நீங்க அந்த பாயிண்ட்டை விட்டீங்க, அதுக்கும் மார்க் கட் பண்ணுங்க, மீன் சேர்த்து போடணும் அப்படிம்பாங்க, டிவைட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால புக்ல 5 பாயிண்ட்ஸ் உள்ளதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது 5 மார்க்ல கொஸ்டின்ல வந்தா நீங்க ரொம்ப லக்கி. 3 மார்க்ல வந்துச்சுன்னா எல்லாமே எழுதுறது நல்லது, ஒரு சேஃப் சைடு. இல்லை சார் எனக்கு 3 மார்க் தான் பாயிண்ட்ஸ் தான் தெரியும், அதான் எனக்கு படிச்சுக்கணும், பரவாயில்ல அதை எழுதுங்க. 2 மார்க்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதலாம். 3 மார்க் 2 மார்க்ல டெஃபினட்டிவ் ஃபார்ம்ல ஒரு 4 வரி 5 வரி மேக்ஸிமம், ஜஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸே சஃபிஷியன்ட் 2 மார்க்ல. அல்லது சில டெஃபினேஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு 4 லைன் வரலாம். அது 3 மார்க்ல மேபி a 3 point, maybe a half a page or 1 page, even 1.5 page. இப்போ erythroplastosis fetalis 3 மார்க்ல கேட்டிருந்தா நீங்க you need to write the entire thing now. You can't say அது ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதி எனக்கு 3 மார்க் கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் கமிங் டு த பயோபாட்னி பார்ட், அது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் எ ஃபெர்டைல் சாப்டர். வி கேன் ராக் வென் யூ ஆர் தரோ, ரைட்? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஓவியூல் கேட்கலாம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆந்தரும் கேட்பாங்க, அதில் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் கூட கேட்பாங்க. மியர்லி நேம் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் கேட்கலாம், ஆந்தர் கேட்கலாம், அண்ட் microsporogenesis, formation of the gamete, you know that one. Endosperm and its type, அது கேட்கலாம். pollen kit கேட்கலாம். Then endomophilous, characteristics features of the endomophilous flower. So what are the characteristics? If it is pollinated by insect, அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த சென்ட் இருக்கணும், அதே மாதிரி நெக்டர் இருக்கணும், எல்லாம் வந்துருக்கணும் இல்லையா? கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், இதெல்லாம் தான். ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம், சூப்பராக இருக்கும் அந்த இது. ஹவு இட் இஸ் ஃபெர்டிலைசிங், அதில் தான் அந்த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன், ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் எக்ஸெட்ரா கம்ஸ்னோ. தட் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Thereafter the seed, especially monocot seed and dicot seed, இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கேட்கலாம், மியர் டயக்ராம் கேட்கலாம், பாசிபிலிட்டிஸ் தேர். Thereafter features of the anemophilous flower, characteristic features of the, நான் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இதில் நிறைய எழுதுனா பிபிடி அவ்வளோ நல்லா இருக்காதுன்னு. characteristic features of anemophilous flower and pollen grains எப்படி இருக்கணும், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இந்த ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கணும்லாம் ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா? அது other years of mature anther, very important question, just like a ovule போலவே. incomplete dominance அடுத்த சாப்டருக்கு போயிடுறோம். கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸில் நார்மலாக அதில் இம்பார்ட்டன்ட் மோனோஹைபிரிட் கிராஸ், ஆனால் எல்லாருக்கும் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும். டைஹைபிரிட் கிராஸ், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட் பண்ண, அதுவும் நான் கொடுத்துருக்கேன். 5 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். அது 5 மார்க்கில் தான் கேட்க முடியும். மோனோஹைபிரிட்டே ஒரு 5 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க. இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ, சம்திங் நியூவாக இருக்கும் அது. அதனால தென் பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ், பயோடெக்னாலஜிக்கு போயிடுறோம். அதில் பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ் நார்தன் சதன் இருக்கு இல்லையா? அந்த டெக்னிக்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். இது டிஎன்ஏக்கு பண்ணுறோம், அது ஆர்என்ஏக்கு பண்ணுறோம், அது ப்ரோட்டீனுக்கு பண்ணுறோம்னு இருக்கும், அது ஈஸியாக இருக்கும். தென் வெக்டர் மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர். இப்போ ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல 2 மெத்தட் இருக்குது. வெக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது லைக் அக்ரோபாக்டீரியம் ஆர் வைரஸை வச்சு பண்ணுறது, அல்லது நான் வெக்டர் மெத்தட்னா லைக் பயோலிஸ்டிக்ஸ், ஜீன் கன் மெத்தட். ஜீன் வந்து ஒரு டெலிகேட் ஸ்ட்ரக்சர், அதை ஒரு கோல்டு பார்ட்டிக்கிள், டஸ்டிங் கோல்டு பார்ட்டிக்கிள்குள்ளே போட்டு புல்லட் மாதிரி போட்டு அதை பம்பார்ட் பண்ணுறது செல்லுக்குள்ளே, அதெல்லாம் ஜீன் கன் மெத்தடில் வருது. அது நான் வெக்டர் மீடியேட்டட். அது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேர் ஆஃப்டர் டைரக்ட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர், அடுத்த கொஸ்டினே அதான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இதெல்லாம் கேட்கலாம் 5 மார்க்கில். ஆஃப்டர் தட் one minute. Okay. Thereafter, agrogel electrophoresis. How we separate the DNA, the separating method, that one will be easy. Simply DNA is cut into fragment and put into the gel, applying the electrical field. Since the DNA is negatively charged, to move towards positive charge. அதை வச்சு பண்ணுறது தான், பேண்டிங் கிரியேட் ஆகாது. நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அது படிச்சுக்கோங்க. பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இன் டிஷ்யூ கல்ச்சர், அருமையான கொஸ்டின். அதுலேயும் 2 மார்க் 3 மார்க்கே வரும் நமக்கு. அந்த கான்செப்ட்
கான்செப்டை படிச்சிட்டாலே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் புரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர், அதில் தான் அந்த கால்சிசியன் ஃபியூஷன் ஆஃப் புரோட்டோபிளாஸ்ட், அதை கல்ச்சர் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் நியூ கைண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்பீசிஸே, ட்ரிட்டிகேல், பொமேட்டோ, அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸை, நியூ பிளான்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுக்கானது. அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர். பயோடெக்னாலஜி எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இது இந்த அப்ளிகேஷன் தான் நார்மலாக கேட்பாங்க. கொஸ்டின் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா there are skills like knowledge level, understanding level, thereafter application level, then skill level இருக்கு. இந்த அப்ளிகேஷன் லெவலில் தான் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் வரும். நாலேஜ் லெவல் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் வராது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வரலாம். மீன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அண்ட் அப்ளை, அது மாதிரி இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் தட் டூ கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா 60% மீன்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஏரியாவிலேருந்து தான் வரும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அது கேட்கலாம். அப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு எங்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் வருதோ, யூசஸ் வருதோ கண்டிப்பாக படிச்சிருங்க. அதான் அப்ளிகேஷன் லெவல் கொஸ்டின். எதெல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் நாலேஜ் லெவல். எதை நம்ம ஓவராலாக படிச்சுட்டு இப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை அப்படியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுத முடியாது. அப்போ அதை படிச்சுட்டு அதனுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மட்டும் தானே எழுதுகிறோம், பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எழுதுகிறோம் இல்லையா? அது அப்ளிகேஷன் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின். அது மாதிரி பயோ ரியாக்டர், ஃபெர்மெண்டார், படம் போட்டாலே 2 மார்க் கிடைச்சிடும் அதில். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், அதில் தான் அந்த பிபிஆர்னு ஒரு வெக்டர் வருதுல, அது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டரும் சூப்பர். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஜுவாலஜியில். அதே மாதிரி ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட், why the pyramids are always vertical or something like that, அது கேட்கலாம். நம்பர் பிரமிட் இருக்குது, எனர்ஜி பிரமிட் இருக்குது, மாஸ் பிரமிட் இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் மட்டும் கேட்கலாம். ஈக்கோலாஜிக்கல் சக்சஷன் கேட்கலாம். பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரின்னு போகுது இல்லையா? அது ஒரு இடத்துல எப்படி பிளான்ஸ் ஆரம்பித்து அதில் கடைசி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி பேரன் லேண்ட் வந்து ஃபைனலி ஒரு ஃபாரஸ்டாக வருது. அதுதான் சக்சஷன். அது பார்க்கலாம். தென் அடாப்டேஷன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. மார்ஃபலாஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட், மார்ஃபலாஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ், அனடாமிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் கூட இருக்கு இல்லையா? அந்த இப்போ ஜெரோஃபைட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி அனடாமிக்கல் அடாப்டேஷன், ஜெரோஃபைட்டுக்கு என்ன மார்ஃபலாஜிக்கல், ஹைட்ரோஃபைட்டுக்கு என்ன மார்ஃபலாஜிக்கல், அனடாமிக்கல். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதலாம் அந்த டைட்டில் வச்சுட்டு. தென் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஹவு த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபியரிங் இன் ப்ரிவென்டிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், அந்த கான்செப்ட். இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இந்த பிடி காட்டன் பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். எப்படி ஹவு இட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் த இன்செக்ட் அட்டாக், அதனுடைய அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ், அதையும் படிச்சுங்க. தெர் ஆஃப்டர் த பிளாஸ்மிட் பிபிஆர் அப்படின்னு அது கூட இதில் வேறு மாதிரி எழுதியிருக்கோம். அந்த 322 பிளாஸ்மிட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சம்டைம் அதை டயக்ராமில் கொடுத்து லேபிள் பண்ண சொல்லிடலாம். அவங்கள ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்ததுன்னா மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. மெடிசினல் பிளான்ஸ் இந்த லாஸ்ட் சாப்டரில் அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை, அதை இப்போ என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? இப்போ இந்த கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் மெடிசின்ஸ் ஆர் வெரி எசென்ஷியல்ங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். எஸ்பெஷலி இந்த என்ன சொல்கிறது, இப்போ நம்ம நாட்டு மருந்தெல்லாம் கொண்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா? அதனால அது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். மெடிசனல் பிளான்ஸ் அது வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன்னால. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ், இப்போ எல்லாருமே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரே சொல்கிறாரு இதை, ஈவன் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரும் சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கொண்டு போகிறோம் அடுத்த லெவல், ஸோ தட் பீப்புள் வில் கெட் இந்த டாக்ஸின்ஸ் உடம்புக்குள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்காக. மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன், இந்த ஆண்டர்பிரினல் பாட்டனின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அங்கே அந்த கான்செப்ட் இது அப்ளை ஆகுது. அனடாமிக்கல் ஜெரோஃபைட்டருடைய அனடாமிக்கல் அடாப்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கேன். ரைட். தேர் ஆஃப்டர் 2 and 3 மார்க் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, அப்போமிக்சஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய அப்போமிக்சஸ்னா என்ன, பாலி எம்ப்ரியானினா என்ன, பார்த்தினோகாப்பினா என்ன. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் இன்டு ஃப்ரூட் விதவுட் த ஆக்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் பார்த்தினோகார்பி, அந்த மாதிரி. ஸோ அதில் இருக்க அந்த டைப்ஸு, அதனுடைய யூசஸ், அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கணும். தேர் ஆஃப்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்போம், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எண்டோஸ்போமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, இது 5 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். கேட்டாச்சுன்னா யூ ஆர் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட் தேர். தென் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன், ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். இந்த கொஸ்டின் வந்து பாட்னி டீச்சர்ஸோடைய ஃபேவரட் ஏரியா. அது எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் பிடிச்ச கான்செப்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அது கேட்டால் நமக்கு நல்லது தான். ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன், அனிமோஃபில்லஸ் இஸ் எண்டமோஃபில்லஸ், isn't it? ஸோ மிமிகோஃபில், இது மாதிரி நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் பாலினேட்டிங் த ஃப்ளார். சால்வியா ஃப்ளாரில் எப்படி நடக்குது, இந்த பாலினேஷனை வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சுக்கங்க.
ஸோ தட் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் சொல்லிட்டு நீங்கள் பாடி எழுதலாம். தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 cells இருக்கும், 8 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். எப்படி சார் இது? அந்த மாதிரி கான்செப்ட். ஆன்டிபாடல் சொல்கிறோம் இல்லையா, எக் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், சினர்ஜிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏன் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சினர்ஜி, இப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் செகண்டரி செல், சம்திங் லைக் தட், ரைட்? ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் படிச்சுங்க, அப்போ தான் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் டபுள் ஃபியூஷனும் உங்களுக்கு புரியும். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேப்பிட்டம், அங்கே எண்டோஸ்பர்முக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே போல தான் இதுவுமே 5 mark. நான் ஐ கன்சல்டட் மெனி பாட்னி டீச்சர்ஸ் from yesterday onwards. I'm collecting some questions. Almost all the teachers are talking about tapetum, functions of tapetum. So one question is open தெரியுது. Thereafter tuning nuclear nucellate and crossy nucellate, the difference கேட்கலாம். இதெல்லாம் book back questions தான். I told you, this year possibility of asking many questions from book back. So the creative questions alone will be coming from the inner text content, and it won't be so complicated question. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இருக்காது இல்லையா? சரி, அடுத்தது டெஸ்ட் கிராஸ் கேட்கலாம். வந்தாலும் நல்ல மோனோஹைப்ரிட்ல டெஸ்ட் கிராஸ் ஆர் டைஹைப்ரிட்ல பெரும்பாலும் மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்? ஐ ஃபர்காட் டு கிவ் ஹியர். ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்ங்கிறது செக்ஸை மாற்றி கிராஸ் பண்ணுறது இல்லையா, அது கேட்கலாம். கோடாமினன்ஸ் கேட்கலாம். எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் ஆர் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், இதெல்லாம் அந்த ஜீன் கன் மெத்தட்ல வருது இல்லையா? ஐ மீன் டைரக்ட் டெலிவரி ஆஃப் ஜீன் இன்டு த செல். Why the DNA cannot be passed, cannot be passing through the membrane கேட்கலாம். Because DNA is a hydrophilic substance, so that is why it is not able to penetrate the cell membrane. அந்த கான்செப்ட்லாம் அதில் வருது. Then BHP, polyhydroxybutyrate, the artificial plastic, இதை பற்றி கேட்கலாம். பயோரெமடியேஷன் 2 சாப்டர்லேயும் ஜுவாலஜிலே இருக்குது, பாட்னிலே இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் பாட்னிக்கு எழுதும்போது பாட்னியில் கொடுத்துற எக்ஸாம்பிள் தான் எழுதணும். அதே போல் ஜுவாலஜியில் இருக்கிறது அதில் உள்ளதை மாற்றி எழுதுறது அவ்வளோ அட்வைசபிளாக இருக்காது. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த சூப்பர் பேக் மாதிரி இருக்கிறது ஆர் சம் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் இன்வால்வ், அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது. பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங், பயோ பைரசி, இதெல்லாம் நல்ல கொஸ்டின் அந்த இதில் வரக்கூடிய பயோடெக்னாலஜி எண்டில். ஹெர்பிசைட் டாலரன்ஸ் கிராப் அது அட்வான்டேஜ் ஆஃப். தென் genetically modified food oda benefit கேட்கலாம். what are the advantages of that? like சொல்றோம் இல்லையா, vitamin enriched rice, golden rice ன்னு சொல்றோம். daffodilsல இருந்து எடுத்து அந்த ஜீன் எடுத்து பண்றாங்க. விட்டமின் ஏனால தான் நிறைய பேருக்கு பிளைண்ட் ஐ டிசீசஸ் வருதுங்கிறதுனால. ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் கேட்கலாம், சூப்பர் கொஸ்டின். cryo preservation is another important question. thereafter thermal stratification, in the pond you can see epilimnion, hypolimnion, metalimnion, something like that. That one diagram போட்டு எழுதினாலே போதும், 3 மார்க்லேயே கேட்கலாம். வெறும் டயக்ராம் மட்டும் கேட்கலாம். ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப் கம்பேர் பண்ணி கேட்கலாம். ஓசோன் டெஃப்ளீஷன் எஃபெக்ட் கேட்கலாம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி கேட்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ கேன் சே. கன்சல்டிங் வித் ஃபியூ டீச்சர்ஸ் ஐ ஹவ் சிந்தசைஸ்ட் திஸ் ஒன். இது மட்டும் படிச்சுட்டு அப்படியே போயிடணும்னு நினைக்கக்கூடாது. இது படிச்சுட்டேன் சார், ஐ எம் வெரி தரோ வித் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். தென் யூ ஹாவ் டு சி அதர் லெஃப்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டை படிங்க. தேர்ட் ஆர்டரில் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைமே இல்லைன்னா பரவாயில்ல. ஸோ 2 இம்பார்ட்டண்ட் ஏரியாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி படிக்கிறது நல்லது. ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் தேட். பிஃபோர் தேட் இப்போ நான் இன்னொரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தர விரும்புகிறேன்னா, இன்னொரு 10 minutes உங்களுக்கு முடிச்சிடுவேன். உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்க மாட்டேன். இந்த மெத்தடாலஜி, எஸ்பெஷலி 1 mark ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அந்த கான்செப்டை நான் சொல்லிடுறேன். எப்படி இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா, நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, மொத்தமாகவே ஜுவாலஜியில் 120 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது 1 mark. தேராஃப்டர் பாட்னியில் 145. அதில் இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் குறைச்சிருக்கோம். மேபி ஒரு 35 கொஸ்டின்ஸ், 135 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது. அதுலேருந்து 12 marks ஆர் கோயிங் டு கெட் ஓப்பன் கொஸ்டின். அதை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஒன்று. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், 1 mark படிக்கும்போது உங்கள் புக்கிலே நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஒரு நோட்டை எடுத்துட்டு இப்போ என்சைம்ஸ், என்னெல்லாம் என்சைம்ஸ் வருது, ஜுவாலஜியில் என்ன என்சைம்ஸ், பாட்னியில் என்ன என்சைம்ஸ், செல்லுலேஸ், பெக்டினேஸ், இது எதுக்கு பயன்படுது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ், எக்ஸோநியூக்ளியேஸ், ஜஸ்ட் லைக் தட். ஸோ லிபேஸ் அது என்ன பண்ணுது, ஸோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்ன பண்ணுது, லைகேஸ். அது மாதிரி என்சைம்ஸை மட்டும் கிளாசிஃபை பண்ணி படிங்க. ஒன்று. கெமிக்கல்ஸ் என்னெல்லாம் வருது,
எத்தினியம் புரோமைட், அது ஒரு டை இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணுறோம். அதை பற்றி பிஇஜினா என்ன, பாலிஎத்திலீன் கிளைகால், புரோட்டோபிளாசம் ஃபியூஷனில் வருது. கால்சிசின், யூனோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் குரோமோசோமல் இதில் வருது. அந்த கேரியோடைப்பிங் தயார் பண்ணுறதுலாம் கால்சிசின் வருது. ஸோ அதை பற்றி படிக்கலாம். அது எங்கேருந்து அப்டைன்டுங்கிறதும் பாட்னியில் இருக்குது, அது படிச்சுக்கலாம். அது மாதிரி இப்போ பாருங்க, நான் என்சைம்ஸ் படிங்க, கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, ஒரு லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு புக்கில் அப்படியே வரிசையா. இது மாதிரி நீங்கள் என்சைம்ஸ் எல்லாம் எழுதி ஒரு பேப்பரில் எழுதி உங்கள் ரூம்லேயே ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. எல்லா என்சைம்ஸும் அவங்க பேப்பரில் தொங்கிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணும்போதே நான் சொல்லுவேன் எப்படி படிக்கணும்னா, இந்த +2 எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே நீங்கள் உங்களுடைய உங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக அந்த பேப்பராக ஒட்டி இருக்கணும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது நேம்ஸ் ஆஃப் த அனிமல் இருக்கலாம், எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் எதுக்கு எது எக்ஸாம்பிள்ங்கிறதே வரிசையாக எழுதி ரஃபாக எழுதி அம்மாட்ட கொடுத்து அப்பாட்ட எழுதுவாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்து இதை எனக்கு எழுதி கொடுங்கப்பா. அவங்க நம்மளை வேலை வாங்குறாங்களே, படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, ஃபோன் எடுக்காதப்பாங்க. நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுங்க, மேம் அம்மா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இந்த இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு எது எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்னைக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் சாயந்தரத்துக்குள்ள நீங்கள் கொடுங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுங்க. ஏன்னோ அப்போதான் அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம படுறோம்ல. ஐயோ பாவம், 1 year படிக்கிறோம், எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள், எவ்வளோ டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ், ரியலி வேஸ்ட் இல்லைங்களா. ஸோ தட் அந்த மாதிரி ஒர்க் கொடுங்க, பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுங்க, அதெல்லாம் வாங்கி செவத்துல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. ப்ரஷ் பண்ணும்போது கூட அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும். குளிக்கும் போது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு டெஃபினேஷன் ரீகால் பண்ணணும் இல்லையா. ரீகால் பண்ணோடனே ஞாபகம் வரலன்னா குளிச்சுட்டு வந்த உடனே அந்த புக்கை எடுத்து பிரட்டி பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வீட்டுக்கு இப்போ ஒரு டெஃபினேஷன்ஸை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அது தூங்க போகிறோம், என்ன பண்ணலாம், ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் அப்படியே ரைட்டை ரீகால் பண்ணிட்டே தூங்கலாம். நீங்க புக் எடுத்து படிச்சாலே தூக்கம் வந்துருது. செல் டைப்ஸ், என்னென்ன செல் டைப்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு, லைக் செட்டோலை செல்ஸ் என்ன இருக்கு, அதை இன்ஹிபின் செக்ரீட் பண்ணுறது, ஆன்டிஜன் பைண்டிங் புரோட்டீன் செக்ரீட் பண்ணுறது இருக்கு, அதை படிச்சுக்கோங்க. சயின்டிஸ்ட் அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் படிச்சுங்க, கிளாசிஃபை பண்ணிங்க, இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அலெக் ஜெஃப்ரே டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், அது மாதிரி மெசல்ஸ் அண்ட் ஸ்டால் அவங்க தான் வந்து அந்த டிஎன்ஏ ப்ரூவ் பண்ணாங்க இல்லை. அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் ஃபுல்லாக போர் அடிக்கும்போது நிறைய டைம் இருக்கும்போது இருக்காது தான், பட் ஸ்டில் இப்போலேருந்து ஒர்க் பண்ணணும். படிச்சுட்டோம் நம்ம, அதை நம்ம அப்படியே பிரிக்கணும், அதை செப்பரேட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், வரிசையை எழுதி அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸாக அப்படியே சொல்லிட்டே போகணும். அதை பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு அதை நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி பிளேசஸ், அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ். இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆம்புல்லா இல்லையா, இன்னமோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் இஸ் என்ன கெமிக்கல்ஸ் வருது, எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன வருது, இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் என்ன வருது. அதே மாதிரி டிசீசஸ் அண்ட் தேர் காசஸ், லைக் சிக்கன் பாக்ஸ் எதனால வருது, சிக்கன் குனியா எதனால வருது, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி கிளாட் பஸ்டர் எது, ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ், இம்யூனோ சப்ரசன்ட் எது, சைக்ளோஸ்போரின் ஏ, அந்த மாதிரி படிங்க. ஸோ இது ஒரு 1 மார்க்கு தனியாக ஒரு சைக்கிள்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு கான்செப்ட். இன்னொன்று ஸ்டடி மெத்தட், இதோட நான் முடிச்சிருவேன், டோன்ட் வரி. ஸ்டடி மெத்தடில் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு இடத்துல கன்வீனியன்டான பிளேஸில் உட்காந்து படிக்கணும், நல்லா பேக் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கணும் சேர், ரைட். அடுத்தது எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் உங்கள் பக்கத்தில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் கூட பாருங்கள், எல்லா என்னுடைய புக்ஸு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் கூட நடுவில் தண்ணி குடித்தேன் பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி அப்பப்போ ஒரு கொஸ்டின், ஒரு டாஸ்க் முடிஞ்ச உடனே தாகமாக இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சிப் தண்ணி குடிச்சா that will boost your memory as well as அந்த மோட்டிவேஷன் சொல்றாரு, ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு அதை. அதே போல ஆக்டிவேட் யுவர் லெஃப்ட் பிரைன். இப்போ நம்ம படிக்கிறது எழுதுறது எல்லாமே உங்களோட லெஃப்ட் பிரைனோட கன்சர்ன். அப்போ லெஃப்ட் பிரைன் பண்றது தான் எக்ஸாமு, மெமரைஸு, ரைட்டிங் எல்லாம். இப்போ லெஃப்ட் பிரைனை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது, ரைட் நோஸ் வழியா ஒரு 10 டைம்ஸ் மார்னிங் எழுந்த உடனே பிராணாயாமான்னு சொல்றோம் இல்லையா, மூச்சு பயிற்சி. அப்போ ரைட் நோஸ் வழியா எடுத்து லெஃப்ட் நோஸ்ல விடுங்களேன், லெஃப்ட் பிரைன் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். தென் யூ கேன் நல்லா படிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 5 minutes வந்து மெடிடேட் பண்ணுங்க, கண்ணை மூடிக்கிட்டு உங்க மூச்சை மட்டுமே பாருங்க, அது ஒரு மெத்தட். தூக்கம் வருதா, அந்த கண்ணத்தை தேய்ச்சி விடுங்க, ஐப்ரோவை நல்லா வருடி விடுங்க, தூக்கம் வராது. நைட்ல படிக்கும்போது தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருந்தால் மேத்ஸ் போடுங்க, தூக்கம் போயிடும். நல்ல மூடு இருக்கும்போது கஷ்டமானதை படிங்க. கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குன்னா பயாலஜி படிங்க, பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சில சாப்டர்ஸ். அதே போல் ஆஃபன் சேஞ்ச் யுவர் பிளேஸ் ஆஃப் லேர்னிங்.
இப்போ ஒரு டஃப் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு இருக்கேன், அப்போ போர் அடிக்குதுன்னா டக்குன்னு வேற ஒரு இடத்துல உட்காந்து மாடி படியில் உட்காந்து படிங்க, வேற ஒரு இடத்துல உட்காந்து படிங்க, அந்த இடத்தோட ஞாபகம் வரும். புக் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க. தேர் ஆஃப்டர் ரீட் அலவுட். இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் படிச்சுட்டே இருக்கோம், கொஞ்ச நேரத்துலேயே அப்படியே அமைதியாகிடும், வேற எங்கேயோ சிந்தனை போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறமா திரும்பவும் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடினோ அப்படின்னு வரும். அப்போ வாய் விட்டு லவுடாக படித்தோன்னா அந்த டிவியேஷனை குறைச்சிக்கலாம். இது ஒன்று. நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் படித்து முடிச்சோன்னு நான் தண்ணி குடிக்க சொன்னேன் இல்லையா, நட்ஸு சாப்பிடுங்க, ஃப்ரூட்ஸு கட்டாயம் அம்மாட்ட சொல்லி அப்பாட்ட சொல்லி எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு டைப் ஆஃப் 2-3 டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு வேணும். ரெட் கலர் ரொம்ப நல்லது, அது மாதிரி சாப்பிடுங்க. அவல், ரெட் அவல் சாப்பிடுங்க, அயன் நிறைய இருக்கு. அயன் இருந்தாலே ஆக்சிஜன் சப்ளை உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், அது பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினை படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு பாட்டு, ஒரு மொபைலில் ஒன்று பார்க்குறேன், ஒரு மெசேஜ் பார்க்குறேன், அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்ன ஆகிடும்னா நீங்கள் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எழுதும்போது you'll be stuck one particular place, you can't go beyond that. There what is the reason பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கொஸ்டினை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஒரு பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க அல்லது டிவி பார்த்துருப்பீங்க, அதான் ரீசன். டோன்ட் ப்ரொகாஸ்டினேட்னு சொல்கிறோம், அதாவது டோன்ட் போஸ்ட்பான் த ஒர்க். வேலையை தள்ளி போடக்கூடாது. இதை பார்த்துக்கலாம், இதை வந்து நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், இன்னைக்கு மட்டும் ஜாலியாக இருப்போம்ப்பா, நாளிலேருந்து படிக்கிறேன், இன்னைக்கு இந்த சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வித் தட் ஐ கன்க்ளூட். அண்ட் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே இருந்து தான் வரப்போகுது, அது புக் பேக்லேருந்து வராது. அது கொஞ்சம் சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கலாம். உதாரணமாக இப்போ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒன் கோடான் இஸ் ரிமூவ்ட் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், ஹவு மெனி அமினோ ஆசிட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட், அந்த மாதிரி கேட்கலாம். அது ஒன் நியூக்ளியோடைட் இஸ் ரிமூவ்ட்னா தென் தட் நியூக்ளியோடைட் வில் பி ஜாயினிங் வித் நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்படியே சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிடும். மியூட்டேஷன் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், அது படிச்சுக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஒரு லெங்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ கொடுத்துட்டு நியூக்ளியோடைட்ஸை கேட்கலாம், அல்லது நியூக்ளியோடைட்ஸை கொடுத்துட்டு லெங்த்தை கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம். அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து தான் கோடிங் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ கோடிங் நீங்கள் வரக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ இஸ் மேட்சஸ் வித் கோடிங் ஸ்டாண்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸாமில் கோடிங் ஸ்டாண்டை கொடுத்துட்டு ரைட் த எம்ஆர்என்ஏன்னு கேட்பாங்க. அப்படியே எழுத வேண்டியது தான், டி மட்டும் யூ மாற்றிக்கணும், அவ்வளோதான். கோடிங் ஸ்டாண்ட் கொடுத்து எம்ஆர்என்ஏ எழுத சொன்னாங்கன்னா கோடிங் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க, எக்ஸப்ட் ஏ அந்த டி. வேற டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எழுத சொன்னாங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக எழுதணும். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீட் எக்ஸாம்லேயும் கேட்குறாங்க, அதுல எல்லாம் போய் மிஸ் பண்ணிட்டு வரவே கூடாது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி கேட்கலாம். பயோடைவர்சிட்டியில் கேட்கும்போது அனிமல்ஸ் கான்ட்ரவர்சி வருது இல்லையா, இப்போ எல்லாம் அதை பற்றி கேட்கலாம், பொல்யூஷனை பற்றி கேட்கலாம், ஓசோன் பற்றி கேட்கலாம், கம்பல்சரியாகவே கேட்கலாம். வாட்டரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கரண்டாக நீடட் திங், வாட்டர் சேவிங் பற்றி, இதெல்லாம் இப்போ கரண்டாக நம்ம நடந்துட்டு இருக்க விஷயங்கிறதுனால அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ வித் தீஸ் பாயிண்ட் I wish you all the best, because I have given some idea about how to prepare, and no need to get panic. Even in the pandemic situation, the question paper is going to be easy and evaluation is going to be easy, and already you know very well. With that you have to advance further, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, இன்னும் கொஞ்சம் enrich பண்ணுங்க உங்க பிரெயினை, உங்களுடைய நாலேஜை. You'll be getting more mark. I wish you all the best this time. The exam should be conducted, then only you will be valued, you will be honored. Otherwise நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் எங்கே போனாலும் கொரோனா பேட்சுங்கிறது மாதிரி உங்களை சீல் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் எப்படியாவது எக்ஸாம் நடந்து கண்டிப்பாக எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. ஸோ யூ ஆர் ரைட்டிங், யூ ஆர் ராக்கிங் அண்ட் கெட்டிங் மோர் மார்க்ஸ். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you so much for your wonderful session, sir. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து. Thank you, sir. Is that okay? No, we can't take much time because that's what on the tempo குறையாம முடிச்சிடலாம்னு. That's what I have closed the session. I think students also come in ஓரளவுக்கு நல்ல நம்பர் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the enlightening session. I also thank all the students for attending this session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.